गुरु प्यारी साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मैनू पता है समा भी बहुत हो गया, इन्ना चिर विचारां सुननियां बहुत औखियां, थक भी जाता है बंदा, भुख भी लगी होनी है। सो मैं सोच के आया सी भी बोलना है, वो मैं हुण सोचा कि मैं अपने विचार बदल लिया, क्योंकि स्टेज तो जो गल्लां हो रही हैं बार बार, जिन्हां वरतारियां ते मसलियां दा बार बार जिक्र हो रहा है। सो मैनू लगता है कि थोड़ी जी गल मैं कोशिश करूँ 10 मिनटां च ही अपनी गल खत्म करन दी। सो मेरी बहुत प्यार सहित बेनती है कि थके भी होंगे तो भुख भी लगी हो, पर 10 मिनट थोड़ा जा जोर दे के, क्योंकि मैं थोड़ी जी गल होर तरह की करनी है। अज साडी स्टेज तो इत्थे जो जिक्र हो रहा है, तो कुदरती तौर पर 10वें पातशाह का तो होना ही होना सी, क्योंकि अज उन्हों का प्रगट दिहाड़ा है। डॉक्टर अंबेडकर का भी होना ही होना सी, क्योंकि उन्हों की भी जिन्हों जयंती कहने या जन्म दिन है, वो भी अज दे दिन शोभ की यह गल करनी। पर एक तीजा जिक्र नाल हो रहा है दीप सिद्धू का। सो ये गल बड़ी ओपरी जी लग सकती है। एक पासे पैगंबरां दा शहनशाह, दूजा एडा वड्डा विद्वान जिहड़े कदे कदे सदियां बाद पैदा हुंदे ने अंबेडकर, ते ये दीप सिद्धू की है जिन्हां दी मतलब इत्थे इसे स्टेज तो दीप सिद्धू की भी चर्चा हो रही है। मैं एक कुंडी खोलण की यत्न करूँगा कि इन्हां दा तिन्नां दा कनैक्शन की बनता भला। ये मेरे विचार न, जरूरी नहीं दूजे बंदिआं नूं चंगे भी ना लगण, इहदे नाल सहमत भी ना होण। एक गल मैं बुढ़े स्पष्ट कर दिना, गल दीप सिद्धू की नहीं, व्यक्ति की नहीं, दीप सिद्धू प्रति धारण किए रवैये की है। वो दीप सिद्धू भी हो सकता है, वो मैं भी हो सकदा, वो उदो के भी हो सकता है, वो कोई निहंग सिंह भी हो सकता। सो ये वतीरे की जड़ कित्थे है? इत्थे एक बहुत तिखा सवाल किया जिहड़ा दिल च जाके वजदा है निहंग सिंह जी ने, कि ये 2 बाटे कदों आ गए, सानू ये दसो जे कोई विद्वान है। ये सवाल बहुत कसूता है, ये तो असीं अख चुरा के भी नहीं भज सकते, पर यह सवाल इन्ना सौखा नहीं जिन्ना सानू लगता है। समझना पऊ ये कदों आ गए 2 बाटे ते कदों चुके जाणगे। जे ये गल साडी समझ च ना आई, असीं इत्थे लख जात पात के खिलाफ नारे मार लिए, भाषण दे लिए, ये हुंदा आया सदियां तो, ये खत्म नहीं होना। असीं कहने आ जिहड़ा जात पात है, वो जिहड़ा सिस्टम है, वो पैदा करता जात पात। सिस्टम जात पात नहीं पैदा करता। सिस्टम जात पात का शरीर है, आत्मा नहीं। शरीर खत्म हो जाते, आत्मा कदे खत्म नहीं होंदी। आत्मा बदली जा सकती, आत्मा खत्म नहीं होंदी। ये फर्क जिन्ना चिर सानू समझ नहीं आऊगा, असीं लड़ाई लड़ी जावांगे सिस्टम के खिलाफ, शरीर के खिलाफ। बीमारी के लक्षण होंदे थोड़े शरीर ते फोड़े उगड़िया, धफ्फड़ हो गए, बुखार हो गया, अखां दुखण आ गईयां, ये बीमारी नहीं हुंदी, ये उहदे लक्षण हुंदे ने, उहदे इजहार हुंदे ने। कोई बीमारी है शरीर च जिहड़ी इन्हां लक्षणां राहीं प्रगट हो रही है। वो लक्षणां ते लड़ी जाओगे, उन्हां ते जोर लाई जाओगे, मैं फोड़ा नहीं होण देना, वो फोड़ा नहीं ठीक होना। वो बीमारी की है? सो आत्मा जिहड़ी है, जात पात कल्ले सिस्टम नाल नहीं खड़ा। सिस्टम बदल दोगे, वो नवा रूप धार लू, शरीर नवा धार लू। जात पात का बासा जिहड़ा है, वो आत्मा च है। हुण आपां ये समझना है कि गुरु साहब दे जो असीं गल करदे उन्होंने जात पात खत्म करती सी। फिर जो गुरु साहब ने जात पात खत्म करती सी, साडे चों कोई नहीं ये कह सकता कि मैं गुरु गोबिंद सिंह का पैरोकार नहीं।
कोई सिख की कोई बंदा ही नहीं कह सकता। फिर एक ही गल हुई कि गुरु साहब ने खत्म करती सी। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ हर साल गुरपुरब मनाने आ, मना मोही इन्ना गुरु ਨੂੰ याद करते हैं, तो साडे वो जात पात फिर आ बड़ी। ये डूंगी सोचने वाली गल है कि सानू गुरु भुल गया। हुण इहदा जवाब असीं आपदे दिल तो लईए, जमीर तो लईए, शरीर अपने आत्मा तो लईए, कोई सिखे नहीं मनु मैनू गुरु भुल गया। जे गुरु याद है फिर ये की हो गया कि असीं वो राह कोई होर पै गए तो ना गुरु का भी ले जाने। सो मेरा ख्याल है जिथे जाके मैं थोड़ी जी मैं जो सोच के आया सी, पर हुण इत्थे ना समा नहीं भी जिहदे बारे मैं गल करनी सी। वो ये सी कि जदों सानू ये भरम हुंदा है कि असीं गुरु नूं भुल्ले नहीं, असीं गुरु नूं हर घड़ी याद करते हाँ, जिन्ना चिर साडे मन चों ये भरम नहीं निकलूगा उन्ना चिर असीं गुरु नूं भुल्ले ही रहांगे। ते जिन्ना चिर गुरु नूं भुल्ले रहांगे बाटे दो ही रहणगे। ये जात पात खत्म नहीं होनी, ये शरीर बदली जाऊगी। ये तो बहु रूपी है, ये एक रूप नूं खत्म कर दोगे 100 रूप होर धारण करके आ जू। सो गुरु साहब ने किवें खत्म कीती से समझना पऊगा। गुरु साहब ने किते प्रचार नहीं सी कीता, भाषण नहीं सी दिते, किते एजीटेशन नहीं सी लड़ी, कोई अंदोलन नहीं सी कीता एक भी जात पात के खिलाफ। ये सानू पता है। किते नारा नहीं सी मारिया जात पात मुर्दाबाद। सो ये साडी आदत कित्थों पैगी? ये पैगी सिस्टम नूं बदलण दी, क्योंकि साडियां लड़ाइयां सिस्टम नाल है। होनियां भी चाहिदियां, ये कोई माड़ी गल नहीं, सिस्टम भी बदलने न। पर जदों असीं गिੱਝ गए सिस्टम के खिलाफ लड़ना तो असीं गुरु की पवित्रता नूं भुल गए। असीं जिवें सिस्टम के खिलाफ लड़ीदा, असीं उत्थे भी गुरु नूं याद भी गुरु नूं धिया के सिस्टम के खिलाफ लड़ी। उत्थे नारे नहीं वजदे हुंदे, उत्थे तां आत्मा बदली जाती है। तो आत्मा किसी वड्डी प्रेरणा ना बदली जाती है, तो तुसीं ये तलवारां चला के नहीं, ये नारे मार के नहीं। आत्मा चीज़ यही जी है, ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਲਓਗੇ? ਸਥੂਲ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਦਲ ਲਓਗੇ। ਕੱਪੜੇ 'ਚ ਮੈਲ ਆ, ਧੋ ਲਓਗੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ। ਇਹ ਸਥੂਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਇਹ ਨਾਰੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਨੇ ਕਾਰਗਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹਥਿਆਰ ਕਿਹੜਾ ਕਾਰਗਰ ਹੋਊ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕਿ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਐਂ ਕਰਤਾ, ਅਸੀਂ ਮਿਹਣੇ ਦੇਈ ਜਾਈਏ, ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਈ ਜਾਈਏ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਈ ਜਾਈਏ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ, कोई भी नहीं जिहड़ा कहे भी यार ठीक है। सो ये मेहने देने नाल भी नहीं होगी। गुरु ने की कीता सी? गुरु ने लोकां दे आत्मा बदलती सी। जिथे इहो जे सारे विशैले संस्कार बैठे सी, ये कल्ला जात पात नहीं सी, कल्ला जात विमान नहीं सी। उत्थे जिहड़े पंजे दूत है, जिहड़े पंजे विकार है, वो कट्ठे, ये पैकेज सी पूरा। ये नहीं कि एक चीज़ खत्म करती तो 4 रख लियां। वो पंजे खत्म होए सी, बंदा बदल गया सी, बिल्कुल ही बंदा ही नवा हो गया सी। हार्डवेयर उही सी, सॉफ्टवेयर टोटल बदल गया सी। बंदे उही आए सी समाज चों, वो हिंदुआं चों भी आए, वो मुसलमानां चों भी आए, वो पंडितां चों भी आए, वो शूद्रां चों भी आई। सो उन्होंने बंदे दे मन चों ये सारा कुछ कढ़ता सीगा। हुण जिहड़ी ये गल है कि थोड़े आत्मा नूं जां मन नूं किवें धोता जावे, जपजी साहब दे विच भी है, मूत पलीती कपड़ होए, दे साबण लईए वो धोए, भरीए मत पापां के संग, वो धुप्पै नावै कैरा। उत्थे नाम दे नाल जोड़िया सी। नाम कोई रटन मंत्र नहीं, वो सारे कर लेंगे, वैगुरू 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 करी चलो। जिहदा मतलब थोड़े दिल दे विच 2 खाने नहीं, इक्को ही है। जां उत्थे गुरु टिकू, जां उत्थे विकार टिकणगे। ये दोवें इकट्ठे नहीं टिक सकते। सो ये मन लेना चाहिए कि साडे दिलों चों गुरु निकल गया, विकारां ने आके कब्जा कर लिया।
ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਗਲਤ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਗਲਤ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਉਦੋਂ ਕਰਾਮਾਤ ਕੀ ਵਾਪਰੀ ਸੀਗੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਕੇਸਗੜ੍ਹ 'ਤੇ। ਉਹ ਘਟਨਾ ਕੀ ਸੀ, ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਸ ਟੇਢ ਉੱਥੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਪਾਤਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪ ਸਿਰਜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਇਹ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀ ਸੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਮਿਲੂ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਾਹਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਲੈ ਲਓ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਅੱਡ ਅੱਡ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸ। ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਆਪਦਾ ਆਪਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਆਪਦਾ ਆਪਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ। ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਅਨੁਸਾਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੁਸ਼ਟ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਲਨਾਇਕ ਹੈ, ਪਾਪੀ ਹੈ, ਗਦਾਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡਾ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਨਾਇਕ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਆ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਅੱਡ ਅੱਡ ਕਿਉਂ ਦਿਸੀ ਜਾਂਦੀਆਂ? ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਲੇਖਕ 50 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖੂਗਾ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਤਵੱਸਵ, ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉਲਾਰਪਣਾ ਹੋਊ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਊ, ਕਿਹੜੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੂਗਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਤਾਬ ਛਾਪ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਹਮਾਇਤੀ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਨਾਇਕ ਬਣਾ ਦੂ, ਜੇ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਖਲਨਾਇਕ ਬਣਾ ਦੂ। ਸੋ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋਸਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਜੋ ਕਥਾਵਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਜੋ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਹੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੇ ਗੜਬੜ ਹੈ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਅਸਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਈ ਉਹਦੇ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਊ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਹੋਊ ਕਿ ਜੋ 10ਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੰਗੀ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਚੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਸਿਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਊ, ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊ ਵੀ ਪੰਡਾਲ 'ਚ ਸਨਾਟਾ ਛਾ ਗਿਆ, ਕੰਬ ਗਏ ਲੋਕ, ਡਰ ਉੱਠੇ, ਕਈ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜ ਹੀ ਗਏ ਜਾਂ ਭਾਜੜਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਇਹ ਚਿੱਤਰ ਜਦੋਂ ਵਰਣਨ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੋਚੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਆਈ ਸੀ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਸੀ? ਕੌਣ ਸੀ ਉਹ ਸੰਗਤ? ਉਹ 9 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜੀ ਸੰਗਤ ਸੀ। ਉਹ ਸੰਗਤ ਡਰ ਸਕਦੀ ਸੀ? ਜੇ ਉਹ ਸੰਗਤ ਵੀ ਡਰਦੀ ਸੀ ਫਿਰ 9 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀ ਹੋਈ? ਜੇ ਉਸ ਸੰਗਤ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ੰਕੇ ਉੱਠ ਖੜੇ ਵੀ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਫਿਰ 9 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀ ਹੋਈ ਭਲਾ? ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਇਹ? ਇੱਥੇ ਗੜਬੜ ਹੋਈ ਆ ਸਾਥੋਂ। ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਸਲੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਦੈਵੀ ਸ਼ਾਨ, ਡਿਵਾਈਨ ਗ੍ਰੇਸ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ 'ਚੋਂ ਉਹ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੂਰਮਾ, ਇੱਕ ਜਰਨੈਲ, ਇੱਕ ਕਵੀ। ਅਤੇ ਸੂਰਮੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਲੱਖਾਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਕਵੀ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਰਨੈਲ ਵੀ ਬਥੇਰੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਨ ਦਿਖਾਉਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਕਿ ਬਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਾਂ। ਉਹ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਨਾਟਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਸਨਾਟਾ ਕਿਉਂ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦਿਨ ਆਮ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਕੋਈ ਆਮ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਨਾ ਕਦੇ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਮੁੜ ਕੇ ਹੋਣਾ। ਕੋਈ ਇਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਵਾਪਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਫਿਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਚੰਬਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਕੁਛ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਦਣ ਇਕੱਲਾ 10ਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ। ਉਦਣ 10ਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 'ਚ 9 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਲਾਅ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਲਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਉਹ ਸਨਾਟਾ ਛਾਉਣਾ ਹੀ ਸੀ, ਕੁਛ ਚਿਰ ਜਕੋ ਤੱਕ ਹੀ ਪੈਣੀ ਹੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ 100 ਵਾਟ ਦੇ ਬਲਬ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿੱਜੇ ਹੋਏ ਹੋ, 1 ਲੱਖ ਵਾਟ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਚੁੰਝਾ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਆ ਕੀ ਵਾਪਰ ਗਿਆ? ਕੁਛ ਇਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਵਾਪਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣੇ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਮਾफ़ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਇੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਲਿਖਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਮੌਕੇ ਕਿ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਦੀ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਸੇ ਪੁਰਾਤਨ ਗ੍ਰੰਥ 'ਚ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਆਇਆ? ਇਹ ਮਾਡਰਨ ਜ਼ਮਾਨੇ ਨੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਕਲ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਜਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਅਕਲ ਹੋਊ ਉਨੀ ਵਧੀਆ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੋਊ। ਅਤੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਉਹ ਬੁੱਧੀ ਅਤੇ ਅਕਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਅਕਲ ਤੋਂ ਗਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਕਲ ਤੋਂ ਗਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਉਹ ਅਕਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੁੱਝੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ। ਜੱਕ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਉਸੇ ਅਵਸਥਾ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਵੱਡ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਕੋ ਜਾਣਾ ਸੋਵੇ, ਉਸ ਉੱਚੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਉੱਚਾ ਜਾਣਾ ਪਊ। ਅਤੇ ਉੱਚਾ ਜਾਣਾ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਔਖਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਮਝ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਵੀ ਭਾਣਾ ਕੀ ਵਾਪਰ ਗਿਆ, 2 ਵਾਟੇ ਕਿਉਂ ਬਣ ਗਏ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ। ਅਸੀਂ ਖਪੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜ਼ੋਰ ਲਾਈ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਖਤਮ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਮਾफ़ ਕਰਨਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫਿਰ ਮੈਥੋਂ ਵਿਸਥਾਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬਸ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅੰਧਕਾਰ ਫੈਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਜੋਤ ਜਗਾਤੀ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਜੇ ਜੋਤ ਜਗਾਉਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਜੋਤ ਨਾਲ ਜਗ ਦੀ ਜੋਤ ਨਾਲ ਜਗਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੀਵਾ ਬੁਝਿਆ ਪਿਆ, ਉਹ ਜਗ ਦੇ ਦੀਵੇ ਨੇ ਜਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੁਝੇ ਹੋਏ ਦੀਵੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੁਝਣਾ, ਜਗਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਜੋਤਾਂ ਸੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਉਹ ਜੋਤ ਜਗ ਪੂਗੀ, ਇਹ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੇਰ ਕਰਾਮਾਤ ਵਾਪਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਜੋਤ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ੈਲੇ ਸੰਸਕਾਰ, ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਨਾਂ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਇੱਕ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਇੱਕ ਵਿਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਪਿਆਰ ਦਾ ਉਲਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਪਿਆਰ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਨਫ਼ਰਤ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ। ਨਿਰਵੈਰ ਕਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਜੰਗ ਵੀ ਲੜਨੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੈਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਮਾਰਨਾ ਵੀ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਵੈਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨਫ਼ਰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾੜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਈਰਖਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਸੰਕੀਰਨਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਆਪਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੁੱਚ ਪਿੱਟ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੇਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਆਤਮਾ ਇਹਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੂਖਮ ਅਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਰੂਪ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕੁਛ ਨੂੰ, ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਪਿਆ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ, ਉੱਥੇ ਏਕਤਾ ਨਾ ਸਮਾਜ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਹੋਵੇ। ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸੁੱਚ ਪਿੱਟ ਆ ਗਈ, ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈਣਾ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ, ਪਰ ਦਿਲ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੋਊ ਜਿਹੜਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਹਿਰਦਾ। ਮੈਲੇ ਦਿਲ ਕਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਪਊ, ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕਣਾ ਪਊ। ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਇੱਕ ਸਾਂਝ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ 'ਚ ਇੱਕ ਹੰਕਾਰ ਵੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੂੰ ਦੇਂਗਾ ਕੌਣ ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਾ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਉਹ ਕੱਟੜ ਨਿੰਦਕ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਬੋਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ, ਜੇ ਗਾਂਧੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕਦੇ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਡਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਕਮੀਨਗੀ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੜ੍ਹਾਂ ਫੈਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦੇ ਹਰ ਰੂਪ ਨੂੰ ਸਮਝੋ,
ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝੋ ਪਰ ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਵਿਚਾਰਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਇਹ ਵੈਸੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਗਲਤ ਕਹੀ ਗਈ ਹੋ ਤਾਂ ਮਾफ़ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। बहुत बहुत धन्यवाद विद्वान अजमेर।